إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد عباد الله، لا يخفى أننا في زمن فتحت فيه الدنيا على الناس، وكثرت تجارتهم، وتعددت مكاسبهم، وكثرت صور البيوع التي حيرت الناس ولبست عليهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أو حرام، ولكن من يسعى إلى اللحاق بركب النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه لا يتأثر بما يتأثر به الناس، ولا يتابعهم فيما يخالفون فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لم يأكل الثمرة لأنه يخشى أن تكون من تمر الصدقة. وقد أخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستبطئوا الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب، أخذ الحلال وترك الحرام. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لأن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. قال ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: وفي هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال،
وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع قبوله، فإنه قال بعد تقريره: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح، فما دام الأكل حلالا فالعمل صالح مقبول، فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا؟ وما ذكره بعد ذلك من الدعاء وأنه كيف يتقبل مع الحرام فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام. انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، يقول سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا كانت هذه الآية يشتد منها خوف السلف على نفوسهم، فخافوا ألا يكونوا من المتقين الذين يتقبل منهم. وسئل أحمد عن معنى المتقين فيها فقال رحمه الله: يتقي الأشياء فلا يقع فيما لا يحل له. وقال أبو عبد الله النباجي الزاهد رحمه الله: 5 خصال بها تمام العمل: الإيمان بمعرفة الله عز وجل، ومعرفة الحق، وإخلاص العمل لله، والعمل على السنة، وأكل الحلال. فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل، وذلك أنك إذا عرفت الله عز وجل ولم تعرف الحق لم تنتفع، وإن عرفت الحق ولم تعرف الله لم تنتفع، وإن عرفت الله وعرفت الحق ولم تخلص العمل لم تنتفع، وإن عرفت الله وعرفت الحق وأخلصت العمل ولم يكن على السنة لم تنتفع، وإن تمت الأربع ولم يكن الأكل منا حلالا لم تنتفع. وقال وهيب ابن الورد رحمه الله: لو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال أم حرام. ويقول ميمون بن مهران رحمه الله: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. ويقول حذيفة المرعشي: جماع الخير في حرفين: حل الكسرة وإخلاص العمل لله. ويقول أبو حفص النيسابوري رحمه الله: أحسن ما يتوسل به العبد إلى مولاه الافتقار إليه، وملازمة السنة، وطلب القوت من حله. وقال سهل بن عبد الله: من نظر في مطعمه دخل عليه الزهد من غير دعوى. وقال يحيى بن معاذ: الطاعة خزانة من خزائن الله، إلا أن مفتاحها الدعاء وأسنانه لقم الحلال. وكان يحيى بن معاذ رحمه الله ينشد: المال يذهب حله وحرامه يوما وتبقى في غد آثامه، ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب شرابه وطعامه، ويطيب ما يحوي وتكسب كفه، ويكون في حسن الحديث كلامه. نطق النبي لنا به عن ربه، فعلى النبي صلاته وسلامه. لقد كانوا رحمة الله عليهم يؤكدون على هذا المعنى كثيرا، حتى أن الفضيل بن عياض رحمه الله لما أراد أن يعرف أهل السنة قال: أهل السنة من عرف ما يدخل بطنه من حلال. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر رضي الله عنه، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. عباد الله،
عرف العلماء رحمهم الله الورع بأنه ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. وقد أخرج ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس. فاعلموا يا من تسعون للوصول إلى درجة التقوى أنه لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. قال بعض السلف: كنا ندع 70 بابا من الحلال مخافة أن نقع في الحرام. والإنسان المسلم عليه أن يتورع في الجوانب التي قد يؤدى البلوغ فيها للمهالك، سواء في النظر أو في السمع أو في الشم أو في الشم أو في اللسان أو في البطن أو في الفرج أو في اليد أو في الرجل وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا الورع فقال كما عند الإمام أحمد عن وابصة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك عنه الناس. وعند الإمام أحمد أيضا عن أبي قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. عباد الله، انتبهوا إلى أنفسكم، انتبهوا إلى قلوبكم، انتبهوا إلى الشهوات والشبهات حتى ترتقوا إلى مقام الأئمة التقاه، وهو سهل بإذن الله وجماعه وعماده. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. عبد الله، استمع كثيرا وتحدث قليلا تنجو. لا تتوسع في المباحات، واكتفي ما استطعت بالضرورات، واجعل المال الفائض بين يديك في سبيل الله، وانظر كم يغدق الله عليك من الخيرات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه، كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. Mes frères, nul n'ignore aujourd'hui à quel point ce bas monde s'est ouvert aux gens et à quel point leur commerce a fructifié et à quel point les moyens de gagner de l'argent s'est multiplié et à quel point les moyens de vendre et d'acheter se sont accrus à un point où la plupart des gens restent perplexes quant à la plupart de ces moyens, de ces contrats de vente. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il viendra un temps où la personne ne prêtera plus attention d'où est-ce qu'il gagne ses biens. Est-ce qu'il les gagne du licite ou de l'illicite? Mais ceux qui ont comme objectif de rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons dans les plus hauts degrés du paradis ne se fait pas avoir comme se font avoir les gens. Il ne les suit pas dans des choses qui rentrent en contradiction avec la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce prophète qui a refusé de manger une date qu'il avait trouvée parce qu'il avait peur qu'elle faisait partie des dates de la sadaqa, de l'aumône qui lui était interdite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 4 choses, si elles se retrouvent en toi, alors rien de ce qui t'a manqué dans ce bas monde ne te gênera. La première, être quelqu'un qui conserve le dépôt comme il le faut. La seconde, lorsque tu parles, tu dis la vérité. La troisième, avoir un bon comportement. Et la quatrième, faire attention à ce que tu manges. Et le prophète a dit alayhi salatu wassalam,
Ne vous impatientez pas quant à la subsistance. Ne vous impatientez pas quant à la venue de votre subsistance. Car il n'y a pas un serviteur parmi les serviteurs d'Allah qui mourra ici-bas sans qu'il n'aura la dernière chose qu'Allah lui a écrite comme subsistance. Alors, faites attention à ce que vous demandez et recherchez, en prenant le licite et en délaissant l'illicite. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, certes Allah est bon et pur, et il n'accepte que ce qui est bon et pur. Et certes Allah a ordonné aux croyants la même chose qu'il a ordonné aux messagers. Il a dit dans le Coran, ô vous les messagers, mangez des bonnes choses et accomplissez le bien. Et il a dit Allah subhanahu dans le Coran, ô vous qui avez cru, mangez des bonnes choses de ce que nous vous avons octroyé. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué une personne qui fait un long voyage, qui est ébouriffé et plein de poussière, qui lève ses mains vers le ciel en disant ô mon Seigneur, alors que ce qu'il a mangé était illicite, et que ce qu'il a bu était illicite, et que les vêtements qu'il porte sont illicites, et qu'il est parti dans l'illicite. Comment une telle personne, on pourrait lui répondre à ces invocations? Ibn Rajab rahimahullah nous dit qu'il y a dans ce hadith une allusion au fait que les bonnes actions ne sont acceptées que lorsque notre subsistance a complètement comme origine le licite. Et le fait de manger quelque chose d'illicite pervertit l'action et empêche à ce qu'elle soit acceptée. Donc après nous avoir informé, alayhi salatu wassalam, qu'Allah a ordonné la même chose aux messagers ainsi qu'aux croyants, il veut par cela nous expliquer que les prophètes et leur communauté on leur a tous ordonné de ne consommer que de ce qui était bon, c'est-à-dire de ce qui était licite. Et il nous a fait comprendre aussi que l'action vertueuse et pieuse et bonne et méritoire ne sera bonne et acceptée que lorsque notre nourriture sera licite, que lorsque tout ce qu'on a, et pas seulement la nourriture mais aussi nos vêtements et tout ce que l'on possède, proviennent du licite. D'ailleurs l'homme qui est cité à la fin du hadith, malgré le fait qu'il ait réuni les causes qui font que la vocation est exaucée, voyager, avoir les cheveux ébouriffés et pleins de poussière, lever les mains vers le ciel et demander à Allah par ses plus beaux noms, eh bien Allah ne lui répond pas à son invocation. Pourquoi? Parce que sa nourriture, sa boisson, ses vêtements et le but de son voyage, tout ceci est fait dans l'illicite. Mes frères, Allah dans le Coran dit Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Certes, Allah n'accepte que de la part des pieux. Et ce verset, lorsque les salafs le lisaient, il leur faisait peur, extrêmement peur. Ils voulaient faire partie des pieux, et ils avaient peur de faire partie de ceux qui accomplissent des actions sans qu'on accepte quoi que ce soit de leur part. On a demandé à l'imam Ahmad rahimahullah quel est le sens du mot muttaqin dans ce verset, des pieux. Il a répondu, c'est celui qui craint les choses. C'est celui qui craint des choses à un point qui ne les approche même pas, de peur de tomber dans ce qui lui est illicite. Donc là il dit quand il craint des choses qui ne sont pas illicites en elles-mêmes. Mais il les craint de peur qu'en accomplissant cela, il tombe dans l'illicite. Abu Abdullah al-Nabaji a dit, il y a 5 choses qui font que l'action est complète et parfaite. Premièrement, la foi et la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, la connaissance de la vérité. Troisièmement, la pureté de l'intention envers Allah subhanahu wa ta'ala dans l'action qu'on accomplit pour lui. Quatrièmement, que l'action qu'on accomplit soit en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dernièrement, consommer que ce qui est licite. Si tu perds une de ces 5 choses-là, alors le reste ne te sera pas utile. Et Walid ibn al-Ward disait, si jamais tu partais avec un groupe de musulmans en expédition militaire, ça ne te servirait à rien tant que tu ne sais pas ce qui est dans ton ventre comme licite ou illicite. Et Maïmoun ibn Mihran rahimahullah disait, un homme ne sera pieux que lorsqu'il sera aussi sévère avec lui-même que l'associé envers le sien lors des comptes. Et il ne sera réellement pieux que lorsqu'il saura d'où viennent ses vêtements, sa nourriture et sa boisson. Et Hudayf al-Mar'ashi disait rahimahullah, l'ensemble du bien se trouve dans 2 choses,
la licité de la nourriture que tu manges et la pureté de l'intention que tu as envers Allah lorsque tu fais des actions. Abu Hafs al-Naysaburi disait, la meilleure des choses avec laquelle le serviteur se rapproche de son Seigneur, c'est de montrer le besoin qu'il a envers lui et de s'accrocher fermement à la sunna et de rechercher la subsistance dans ce qui lui est licite. Et Sahl ibn Abdillah disait, celui qui fait attention à sa nourriture, il rentre dans l'ascétisme sans le savoir. Et Yahya ibn Mu'adh disait, l'obéissance envers Allah est un des trésors d'Allah, sauf que sa clé est l'invocation et les dons de cette clé est la bouchée de nourriture qui est licite. Et Yahya ibn Mu'adh disait, les biens qu'on possède, l'argent que l'on a, peut venir du licite et de l'illicite. Et ils partent aussi dans le licite et l'illicite. Mais demain, il ne restera que le péché de ce qui a été dépensé et obtenu dans l'illicite. Le pieux ne craint son Seigneur que lorsque sa nourriture et sa boisson sont pures. Et que lorsque les choses qu'il obtient avec ses mains sont licites et que sa parole est bonne. Les salafs nous ont montré à travers ces paroles et d'autres qu'il faisait extrêmement attention à mettre en pratique ce sens qui nous a été donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa parole. À un point, le Fudayl ibn Iyad rahimahullah définissait Ahlus Sunnati wal Jama'a en disant que Ahlus Sunnah sont ceux qui savent ce qu'il y a dans leur ventre comme nourriture licite. Aïcha radiyallahu anha nous dit qu'Abu Bakr radiyallahu anhu avait un serviteur qui récoltait pour lui ses champs. Et Abu Bakr radiyallahu anhu mangeait de cette récolte. Un jour, qu'Abu Bakr est venu le voir radiyallahu anhu, il l'a trouvé en train de préparer à manger. Alors il s'est assis avec lui pour manger avec lui. Lorsqu'il finit, le serviteur lui dit, sais-tu d'où provient cette nourriture? Abu Bakr lui répond, d'où vient-il? Alors le serviteur lui répond, avant l'islam, dans la période anté-islamique, j'ai fait le devin pour une personne alors que je ne connaissais rien à cet art-là. Je l'ai trahi, je lui ai fait croire des choses et il m'a donné de l'argent pour ce que je lui ai dit, et ce que tu viens de manger là, c'est le fruit de cet argent que j'ai obtenu dans ma période anté-islamique. Lorsqu'Abu Bakr radiyallahu anhu entend cela, il rentre ses doigts dans sa bouche et se fait vomir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans son ventre. Vous savez comment on appelle cela? Al-wara'. Al-wara' est un mot assez difficile à traduire en français, mais ce serait, comme Ibn Qayyim rahimahullah le définit, le fait de délaisser ce dont on craint un mal dans l'au-delà. C'est le fait d'avoir un scrupule pieux dans les actions qu'on accomplit, les paroles qu'on dit, ou bien les choses qu'on mange, ou bien les boissons qu'on boit. C'est-à-dire avoir un scrupule, une appréhension due à la piété qu'on a dans le cœur, de tomber dans le haram à cause de cela, alors que peut-être c'est à la base autorisé. Ibn Majah rapporte d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ya Aba Hurayra, sois préventif, appréhende par la piété tout ce qui te touche, tu feras partie des gens qui adorent le plus Allah. Sachez alors, ô vous qui avez comme objectif d'atteindre le plus haut degré de la piété, que personne n'atteindra la réalité de la piété tant qu'il ne délaissera pas des choses qui ne sont pas interdites de peur de tomber dans l'interdit. Certains salafs disaient, nous refermions sur nous 70 portes du halal de peur de tomber dans le haram. Le musulman se doit d'avoir ce scrupule et cette appréhension dans tout ce qui l'entoure afin de ne pas tomber dans l'illicite et dans sa propre perte sans le savoir, que ce soit dans les choses qu'il regarde ou qu'il entend ou qu'il sent ou qu'il dit, de ce qui pénètre son ventre, de ce qui attrape sa main ou de ce qui est foulé par son pied et ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ce scrupule et cette appréhension dans le hadith où il dit alayhi salatu wassalam, le péché est ce qui gêne ta poitrine même si les gens t'incitent à l'accomplir. Et l'imam Ahmad a rapporté d'après Abu Qatada radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas une chose que tu délaisses pour Allah subhanahu wa ta'ala
sans qu'Allah ne te la remplace par quelque chose qui est meilleur que celle-ci. Une fois, je sors d'une mosquée et je rencontre un frère qui vient me voir avec un paquet de bonbons. Il m'entend son paquet donc il m'en propose un. Et avant de manger le bonbon, j'ai pris l'initiative de regarder les ingrédients. Car je vois l'interdiction de consommer la gélatine. D'après la parole d'un des savants, je ne suis personne pour avoir ce propre avis moi-même. Al-Muhim, je regarde les ingrédients et je vois la présence de gélatine dans les ingrédients. Je me dis, Akhi, je ne mange pas de ces choses-là, je t'invite à en faire autant. Alors il a rentré sa main dans le sac, le paquet, il a pris une grosse poignée, il a rentré dans sa bouche, et il me dit, la bouche pleine, c'est pas grave, il y a khilaf. C'est pas grave, il y a khilaf. Et cette phrase-là, c'est l'échappatoire de tout le monde. Et on a beau croire que ça ne concerne que les personnes qui ne sont pas réellement investies dans la pratique religieuse, mais wallahi, mes frères, on le trouve même parmi ceux qui ont la barbe, qui chatouillent leur poitrine. Il me dit, c'est pas grave, il y a khilaf. Je dis, ya subhanallah, ya akhi, tu connais pas le wara'. Tu connais pas le wara'. Tu connais pas cette appréhension. Il y a khilaf, d'accord. Il y en a qui disent yajouz, d'autres qui disent la yajouz. Il y en a qui disent tu peux, d'autres qui disent tu ne peux pas. Et tous ceux qui disent cela sont des savants réputés pour l'encens de leur piété. D'accord. Maintenant, il y a une possibilité que ceux qui disent yajouz se trompent. Tout comme il y a une possibilité que ceux qui disent la yajouz se trompent. Et toi et moi, à cause de notre ignorance, on est incapable de trancher qui a dit bon ou qui a dit faux. Maintenant, j'ai une possibilité en mangeant cela de faire rentrer dans mon ventre une chose qu'Allah il a interdite. Et est-ce que j'ai besoin de manger des bonbons? On dirait subhanallah, si je ne mange pas des bonbons, je vais mourir. Et les bonbons sans gélatine, c'est pas ça qui manque. C'est pas comme si on nous fermait la porte entièrement aux bonbons et c'était le cas, et alors? C'est pas grave. Le bonbon, c'est pas une matière primaire que sans laquelle tu es voué à mourir. Là, c'est un plus duquel on peut se passer. Maintenant, le frère comme ça avec ses bonbons dans la bouche qui sortaient de ses lèvres tellement il avait rempli sa bouche, c'est pas grave, il y a khilaf. Ya subhanallah. Et après on s'étonne. Pourquoi on passe des heures à invoquer Allah et Allah ne nous répond pas? Toujours demande-toi, toi qui invoques Allah et tu vois pas les résultats de cette invocation dans ta vie de tous les jours, demande-toi chez Sabab. Parce qu'Allah il a dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Allah il a dit lorsque mon serviteur s'interroge sur moi, alors dis-lui que je suis proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Et il a dit Azza wa Jal, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Votre Seigneur a dit invoquez-moi, je vous répondrai. Wallahu la yukhlifu al-mi'ad. Et Allah ne trahit pas son engagement. Donc si tu invoques Allah et tu ne vois rien de ce que tu as demandé, ne dis pas Allah il m'a pas répondu, il a pas tenu sa promesse. Kalla wa hasha. C'est impossible. Le problème, il vient de toi. Le problème, il vient de toi. C'est comme des frères qui vont manger des chips au bacon. Des chips au bacon, ils disent non, c'est chimique. C'est un exhausteur de goût. C'est une saveur. Et après le Khalil mange la bolognaise, paprika, ce que tu veux, mais Khalil bacon alik. Le bacon. Non, on est tellement parti loin qu'on n'a plus de limite. On n'a plus de limite. Et le wara', ce scrupule, cette appréhension que les salafs ont eu, comme dit l'imam Ahmad rahimahullah en parlant d'Abdullah ibn Mubarak, s'il y a une chose qui a fait de lui un imam, c'est son wara'. C'est son scrupule et son appréhension. Maintenant, il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême. Il faut toujours rester dans le juste milieu. Parce qu'on trouve aussi l'autre extrême. Des gens qui ont du wara' dans tout et n'importe quoi. Comme dernièrement quelqu'un qui me demande, est-ce que la soie est licite pour les femmes? Alors je lui demande, qu'est-ce qui t'a poussé à poser cette question? Est-ce le hadith de pourquoi tu interdis aux hommes de porter de la soie? Il me dit oui. Je lui dis, mais est-ce que dans le hadith, pourquoi tu parles des femmes? Il me dit non, il parle que des hommes. Je lui dis, bah classe. La soie n'est illicite que pour les hommes. Il me dit non, mais on ne sait jamais. Je fais là, si c'était dans la sunna et dans la sharia qu'il fallait que pourquoi tu le montres, il l'aurait montré. Pourquoi il va dire les hommes? Textuellement, clairement. En plus, le hadith Zukur, Ummati. Zukur, il est mal. Il n'a pas dit Nas, il n'a pas dit un mot qui pourrait englober les hommes et les femmes comme un Nas, ou bien le Qawm, ou bien l'Umma. Non, il a dit Al-Zukur, les mâles.
ce qui exclut totalement les femelles. Yah, il ne va pas plus loin que les textes. Et recherche ce que les savants ils ont dit. Et contente-toi de suivre ce qui a été dit. Alors des fois tu trouves des gens qui n'ont aucun wara', et ça c'est un grand manque. Et des fois tu trouves des gens qui ont du wara' dans des choses qui ne servent à rien, et ça c'est une preuve d'ignorance. Ça c'est une preuve d'ignorance. Rappelle-toi la définition. Al-wara', c'est délaisser une chose licite, ou dans laquelle tu as un doute, de peur de tomber dans une chose illicite. Mets-toi en tête cette définition avant de te poser la question sur la chose, tu trouveras toi-même la réponse. Et enfin mes frères, il faut faire attention à soi-même, et il faut faire attention à nos cœurs et à sa pureté et à leur pureté. Il faut qu'on fasse attention à tout ce qu'il y a autour de nous comme délices et plaisir et envie, et tout ce qu'il y a autour de nous comme ambiguïté et choses confuses. Quand on fera attention à cela, alors Allah subhanahu wa ta'ala nous permettra de nous élever à la station des imams pieux qui nous ont précédés. Et ceci, bi'idhnillah, est simple. Et est comme pilier dans cela les deux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit: délaisse ce qui provoque en toi le doute pour ce qui ne provoque en toi aucun doute. Et aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie du bel islam de la personne de délaisser ce qui ne le concerne pas. Écoute beaucoup et parle peu, tu seras sauvé. Et ne t'étends pas complètement dans les choses licites. Et suffis-toi tant que tu le peux, contente-toi tant que tu le peux de ce qui est, entre guillemets, nécessaire. Et sache que si Allah t'a donné beaucoup de biens et beaucoup d'argent, serre-t'en dans ce qui t'est obligatoire et le reste, dépense-le dans son sentier. Et regarde combien Allah Ta'ala t'a donné comme bien et demande-toi que ce que tu donnes en échange pour tous ces biens-là. Sallallahu tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaj'alna min al-muttaqin al-wari'in. Allahumma inna nas'aluka taqwak wa nas'aluka an taj'alna mimman yakhshaka hatta ka'annahu yarak. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم الحمد لله